नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले मध्ययुगीय ओडिया साहित्य एवं सेई क्रम रे आज दीनकृष्ण दासंक संपर्क रे संक्षेप रे किछि आलोचना करा जाई परिबो। जदिओ तांकर कालजयी सृष्टि होछि रसकल्लोल एवं तार विशेष अध्ययन आवश्यक, आमे एठी विशेष अध्ययन उपरे गुरुत्व देवा संभव नुहे। केवल संक्षेप रे तांक संपर्क रे किछि तथ्य उपस्थापन करुछि। जदिओ मध्ययुगीय ओडिया कविता काव्य संपर्क रे आलोचना कला बेले पूर्वरु तांक संपर्क रे किछि कुहा जाई थिला, कारण दीनकृष्ण दास नाम रे ओडिसा रे अनेक कवि थिले बोली कृष्णचंद्र साहू तांकर कहे कृष्ण दास कवि पुस्तक रे आलोचना करिसंती। तेबे आमे एठी रसकल्लोल दीनकृष्ण दासंक संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। जो रसकल्लोल काव्यर रचयिता दीनकृष्ण दास होउछंती ओडिसार वैष्णव धर्म इतिहास रे श्री चैतन्यंकर परवर्ती समयर जड़े समन्वयवादी वैष्णव भक्त कवि। जगन्नाथंकर अवतारित्व प्रतिपादन करिबा संगे संगे से श्रीकृष्णंकर विष्णुत्व को समान भाव में प्रकाश करी उत्कलीय और गौड़ीय वैष्णव धर्मर पार्थक्य जनित सीमारेखा को संकुचित कर देइछंती। आ वैष्णव धर्म आंदोलनर इतिहास रे जड़े उदार मानववादी कवि भाव निजर गौरव आनिबारे सक्षम होइछंती बोली ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय पुस्तक रे डॉक्टर वृंदावन आचार्य मत देइछंती। तांकर रचनावली मध्यरे तांकु अपार काव्य सिद्धि आनी देइछि कल्लोळे पदलालित्यं बा रस कल्लोळ होउछि तांकर मास्टरपीस। एतद भिन्न तांकर जो काव्य रहिछि ताहा होउछि रस विनोद, नाम रत्न गीता, जगमोहन छांद, प्रस्ताव सिंधु, मधु मंगल, गुण सागर, नाबकेड़ी एवं रसकल्लोल कथा कहूली। सेहीपरि चौतीसा रे रहिछि कमलाकांत चौतीसा, राधा दर्शन चौतीसा, आर्तत्राण चौतीसा, उद्धव चौतीसा, अमृत निधि चौतीसा, गुंडीचा चौतीसा, गोपी संदेश चौतीसा इत्यादि। ए सबु भितरे आर्तत्राण चौतीसा, नवघन चौतीसा, उद्धव चौतीसा, गोपी संदेश चौतीसा प्रभृति अधिक लोकप्रिय चौतीसा। एतद भिन्न से किछि जणाण यथा जगन्नाथ जणाण और कौशल्या जणाण आदि मध्य रचना करिथिले। दीनकृष्ण दासंकर वैशिष्ट्य होउछि जे दीनकृष्ण वैष्णव थिबारु विष्णुंकर लीला वर्णन होइछि तांकर काव्य चौतीसा और भजनादिर मुख्य प्रसंग। विशेषतः श्रीकृष्णावतारर लीला तांको ग्रंथ मानकर बहु अंशरे वर्णित। एपरिकी कवि गोप लीला को द्वारिका लीला ठारू उत्कृष्ट बोली प्रतिपादन करिसंती। द्वितीय रे दीनकृष्ण गोपी प्रेम तत्व, राधा कृष्ण प्रेम तत्व, नित्य रासस्थली आदिर उत्कर्ष और महिमा प्रतिपादन करिबा पई बहु कपड़ कल्पित उपाख्यानादिर विवरणी प्रदान करिसंती। तृतीय रे जगन्नाथंकु नित्य विष्णु और नित्य राधा कृष्णंकर जुगल मूर्ति, नीलाचल को नित्य वैकुंठ, द्वादश वृंदावन और गोपलीलार रासमंडल भावरे से प्रमाण करिसंती। एहा सहित उत्कलीय वैष्णव धारा जगन्नाथंकु अनाकार और अवतारी रूपे ग्रहण करी श्रीक्षेत्रर महिमा गान करिसंती। चतुर्थ रे कवि नाम संकीर्तन जोटा होची गौड़ीय वैष्णवीय भावना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह अपेक्षा हरिगुण द्योतक काव्य कविता रचना को अधिक उच्च स्थान देइछंती। कवि काव्यर बहु स्थान रे अलंकार शास्त्रानुमोदित विभिन्न नायक नायिकांकर हाव भाव को अति सुंदर भाव वर्णना करने सहित
ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ମନୋରମ ତଥା କାନ୍ତକମଳ କାବ୍ୟିକ ଧାରାର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ପବିତ୍ର ମହୋଦଧିରେ। ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱ, ସ୍ୱସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଚଳ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ଉପଦେଷ୍ଟା ଆସନର ଅଧିକାରୀ କରାଇଛି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ କବି ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଆଦି ରସାତ୍ମକ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସାତ୍ମକ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାର ଉଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କବି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ ନ କରି ପାରମ୍ପରିକ ପନ୍ଥାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ କବି ସଂସ୍କୃତ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଅନୁବାଦ ଓ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଏକ ଅତି ଜନପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିକୁ ନେଇ ଆଉ କେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସମୟ ହେଉଛି 1650ରୁ 1710। ଏହି ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା କବି ଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପୁରୀ ନିବାସୀ ଥିଲେ। ସେ କରଣକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦ ଦାସ। ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଯାହାଙ୍କର କାଳଖଣ୍ଡ ହେଉଛି 1651ରୁ 1686, ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ଯାହାଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି 1686ରୁ 1713ଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ସେ ରସକଲ୍ଲୋଳର କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ। ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ୱେଭ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ୱାରୀ ନାମକ ପ୍ରାଚ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପତ୍ରିକାରେ 1872 ମସିହାରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସରେ ଜଣେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କବି ଥିଲେ, ଏକଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛେ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାରିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମତର ଅନୁରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ରଚନାର ଯେମିତି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ନିବାସୀ, ସେ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୌବନରେ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରତିବାଦର କବି ହତାଶ ପୋଷଣ ନ କରି ବାଣୀ ଆରାଧନାରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିଭାବର ପରାକାଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଶୁଣାଯାଏ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ କାକୁତ ମିନତି ହୋଇ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସରସ ପଦାବଳୀରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଜଣେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ କବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାରିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁତ୍ୱ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ଓ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନିତ ସୀମାରେଖାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ସାଧକ କବି ଭାବରେ
ଆପଣାର ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗ କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଏକ ସୁମଧୁର କାବ୍ୟ ଝରଣା ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଏକ ଦିଗରେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତିକାର ଜୟଦେବଙ୍କର ମଧୁର କମଳ କାନ୍ତ ପଦାବଳୀର ଆକର୍ଷଣ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଛାନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟରୀତିର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଲାଗି କବିଙ୍କର ମୋହମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କର କାନ୍ତ କମଳ ପଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗର ନିପୁଣତା ଯେପରି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଆଳଙ୍କାରିକ ଶିଳ୍ପର ରୀତିର ଅନୁସରଣରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଆଦ୍ୟରେ କ ଅକ୍ଷର ଥାଇ ପଦ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟର ନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ନାୟିକା ଗୋପୀଗଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପଲୀଳା ଚରିତ ଏହି କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଷୟ। ରସକଲ୍ଲୋଳର ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, କଂସ ଆଦି ଅସୁର ନିଧନ, କାଳୀୟ ଦଳନ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। ଏଥିରେ ଦୈବତ ମହିମା ଚିତ୍ରିତ। ଗୋପିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯମୁନା ପୁଳିନରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳାବିଳାସରୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରି ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ସୌଷ୍ଠବ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରେ ଗୋପୀ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା, ମିଳନ ଓ ବିରହର ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ଅସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବହୁ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କର ଏ ଚଉତିଶା ସବୁ ପ୍ରାୟ ରଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କର କମଳ ଲଳିତ କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମଧାରୀ କବିଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ରସ ବିନୋଦ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ଗୁଣସାଗର ଇଏ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ରଚନା। ସେହି କାଳଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ତାଙ୍କର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 1757ରୁ 1807 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା କବି। ତାଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଏ ଜାତୀୟ କାବ୍ୟମାଳାର ରତ୍ନମଣି। ସେ ଥିଲେ ନୈସର୍ଗିକ କବି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଥିଲେ ବିଭୁପ୍ରେମୀ ଓ ବୈଷ୍ଣବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଜପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ମାତାଙ୍କ ନାମ ତୁଳସୀ ଦେବୀ। 1757ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ବାଘ ଗୀତ, ବୋଲେ ହୁଁଟି, ସୁଲକ୍ଷଣା, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ରସକଳା, ପ୍ରେମ କଳା ଓ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ତେବେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର କବିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି।
ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଧୃଷ୍ଟ ନାୟକ ସୁଲଭର ଯେଉଁ ଚଟୁଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ତାହା ବିରଳ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ, ବା ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭଟ ପ୍ରେମୋନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ବୈଦଗ୍ଧ ବର୍ଜିତ ଲମ୍ପଟ ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନହେଲେ ବି କାବ୍ୟମଦୀ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେବେଳେ ସବରୁଣୀ ବେଶରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଶୁଆସାରି ବିକି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଥିବା ରାଧାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ନାଚିବା, ପୁଣି ନାପିତୁଣୀ, ରଞ୍ଜନୀ, କାଚରାଣୀ, ରଜକିନୀ, ପାଟରାଣୀ ବେଶ ହୋଇ ରାଧାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବା ପାଠକର ରସାନୁଭୂତିରେ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସରାଜ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିପଣିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚପଳ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତିରେ ସେହିପରି ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଟୁଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ବିରଳ। ବୃନ୍ଦା, କାମସେନୀ ଓ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଏ ପ୍ରଭୃତି ଦୂତୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ ନିତାନ୍ତ ଭାକ୍ତିକ। ସେଥିରେ ଦୂତୀ ସୁଲଭ ଚାତୁରୀ ଓ ଚଟୁଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାବମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ମନୋଜ୍ଞ ଓ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ରସକଲ୍ଲୋଳର ନାୟିକା ରାଧା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି କାବ୍ୟର 34 ଛାନ୍ଦ ଯେପରି ଅଳଙ୍କାରର ଭଣ୍ଡାର। ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 34 ଛାନ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରାୟ 44 ରକମର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିରୋଧାଭାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ବିରୋଧାଭାସ, ତୃତୀୟରେ ରୂପକ, ଚତୁର୍ଥରେ ମହାରୂପକ, ପଞ୍ଚମରେ ମହାମହାରୂପକ, 6ରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, 7ରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, 8ରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, 9ରେ ନବମ ପଦ ସ୍ତବକିତ 4 ଅର୍ଥ, 10ରେ ଦଶମ ପଦ ସ୍ତବକିତ 4 ଅର୍ଥ, 11ରେ ବକ୍ରିତ ଶ୍ଳେଷାନ୍ତର ଶ୍ଳେଷ, 12ରେ ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ଳେଷ, 13ରେ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଶ୍ଳେଷ, 14ରେ ନିରର୍ଥକ, 15ରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶ୍ଳେଷ, 16ରେ ଅପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥ, 17ରେ ବନା, 18ରେ ସ୍ୱରୋଷ୍ଠକ, 19ରେ ବିଶ୍ୱର ନିରଷ୍ଠକ, 20ରେ ପୁନରୁକ୍ତି ବଦାଭାସ, 21ରେ ତର୍କ ସନ୍ଧି, 22ରେ ଲକ୍ଷଣାତର୍କ, 23ରେ ଶ୍ଳେଷ ରୂପକ ଛଳ ଲକ୍ଷଣାୟାଭାସ ଶଙ୍କର, 24ରେ ବିଚିତ୍ର ଲକ୍ଷଣା, 25ରେ ଲକ୍ଷଣ, 26ରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର, 27ରେ ଲକ୍ଷଣା ଉପମା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର, 28ରେ ରୂପକ ଶଙ୍କର, 29ରେ ଆଶୟ ଉପମା, 30ରେ ଚତୁର୍ବିଧ ଶଙ୍କରାନୁଭୂତି, 31ରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପମା, 32ରେ ଅପଶବ୍ଦାଭାସ, 33 ମହାଯମକ, 34 ସର୍ବଯମକ, 35 ଛନ୍ଦ, 36 ଗୁରୁ ଲଘୁ ବର୍ଣ୍ଣନାଭାସ, 37 ଷୋଡ଼ଶ ଯୋଗାଭାସ, 38 ଉପମା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, 39 ଅନ୍ତର୍ଲିପି ନ୍ୟାସ, 40 ବହିର୍ଲିପି, 41 ଶୃଙ୍ଖଳା ସିଂହାବଲୋକନ, 42 ମଣ୍ଡୁକ ପ୍ଲୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା, 43 ସର୍ବାଙ୍ଗ ପାଦ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ 44ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଚିତ୍ର।
କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତାମଣିରେ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ମାନେ ଠୁଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୀତି ଯୁଗର କବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଏ ଜାତୀୟ କାବ୍ୟମାଳାର ଯେମିତି ମଧ୍ୟମଣି, ସେ ଥିଲେ ନୈସର୍ଗିକ କବି ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର ଧାରା କେଉଁଠି ଯୁଗୀୟ ରୀତିର ପ୍ରତିଭାରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଡ଼ମ୍ବର ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ଗତି କରି କଳରଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିରଳ ସହଜାତ କବିତ୍ୱ ସ୍ପର୍ଶରେ ସରଳ ରୀତିର ଲାଳିତ୍ୟ ପ୍ରକଟନ କରି ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। କବିଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୁସ୍ତକର 170 ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ବୟସରୁ ଏହି କବିଙ୍କଠାରେ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରତିଭାର ନୈସର୍ଗିକତା ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାଘ ଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବୋଲେ ହୁଁ ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି 12-14 ବର୍ଷର ଜଣେ ବାଳକ ପକ୍ଷରେ ରଚନା କରିବା କିଛି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ରଚନାବଳୀରେ ସୁକୁମାର କୋମଳ କବିମନର କୌତୂହଳ ଓ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନାବିଳ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରୀତିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ରସବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ପ୍ରେମ କଳା ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟମାନ। ତେବେ ଏ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି କୁହାଯିବ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନେ କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବଳିତ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଧାରାକୁ ସେ ଯେମିତି ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ କଳାର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 64। କବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1773 ମସିହାରେ ଏହି ଯେଉଁ ସୁଲକ୍ଷଣା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସୁଲକ୍ଷଣା କାବ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 16। ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଅନୁକରଣରେ ସ ଅକ୍ଷର ଦନ୍ତସ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ସୁଲକ୍ଷଣା କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର କନ୍ୟା ସୁଲକ୍ଷଣାର ସ୍ୱୟଂବର ସ୍ଥିର କଲେ, ମାତ୍ର ନାରଦଙ୍କର କୂଟନୀତି ହେତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣା ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟରେ ହେଲେ ଆବଦ୍ଧ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହା ଜାଣି ଶାମ୍ବକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ସର୍ବଜ୍ଞ ନାରଦ ଯଥା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହସ୍ତିନା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲେ ପରାସ୍ତ। ଶାମ୍ବ ଓ ସୁଲକ୍ଷଣାର ପରିଣୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କବି ଏହି କଥାବସ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରୁ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଛାନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ କଳା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିତ୍ରଣରେ କବି କିଞ୍ଚିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ମୌଳିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବୃଷ ଭାନୁ ଜେମା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କଳନା କରିବା ଲାଗି ନିଜର ମନୋଭାବ କନ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେହି ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ଓ ବିଚଳିତ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ପତି ପ୍ରେମ ନ ମିଳୁ ବୋଲି ମନୋଭାବ ଯୁବତୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଏହି ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ସଂସାରରେ ଅଜନୀ ନାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରେମ ଭାବର ପ୍ରସାର ଘଟାଇବା ପାଇଁ ମନୋଭାବା ଯୁବତୀକୁ ବର ଦେଲେ। ସେହି ମନୋଭାବା ସୁନ୍ଦରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରେମ କଳା ନାମରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକଟିତ କଲା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି
ପ୍ରେମ କଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କବିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା, ତଥାପି ଏଥିରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଅପେକ୍ଷା ସରଳତା ଅଧିକ ପ୍ରକଟିତ। କବି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟକୁ ବୀରକିଶ ଦେବଙ୍କର ରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1789 ଲେଖିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କବିଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସର ରଚନା। ଏହାର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 98 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିରାଟ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉଣୁ କବି ସମ୍ଭବତଃ ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଏହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପରିପକ୍ୱତା ସର୍ବତ ଭାବେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରୌଢ଼ ବୟସରେ ଭକ୍ତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର କବିମାନସ ଯେତେବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରସର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗମାଳାରେ ମିହମାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କବି ପ୍ରେମ ବିହଳ ଚିତ୍ତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳାର ଗରିମା ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ସମସାମୟିକ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ କବି ବହୁ ଭାବରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଚାତୁରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଓ ନାନା ଧରଣର ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ ସୁଲଭ ବନ୍ଧାଦିର ଅଙ୍କନ କରି ଭାଷାରୀତିକୁ ଅଯଥା କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କରି ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିହଳ ମାନସର ବିଳାସ ଅବାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ରସଚିତ୍ର ପ୍ରେମଚିତ୍ରରେ ନୈସର୍ଗିକ କବିତ୍ୱର ଅପୂର୍ବ ମାଧୁରୀ ପ୍ରକଟନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ପଦାବଳୀ ସରସ ଓ ମଧୁର, ତ କେଉଁଠି ତାହା ଅତି କର୍କଶ ଓ କଠିନ, କେଉଁଠି ସର୍ବାଂଶ କୋମଳ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବତ୍ର ଭାବ ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସର କମନୀୟତା ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ରଚନା ଶୈଳୀ ଏହିପରି ନାନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିମଳ କାବ୍ୟଶ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ କବିଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନା। ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟଧାରାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ସରଣୀକୁ ଅନୁକରଣ କରି ବା ଅନୁସରଣ କରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକତା ଓ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭା ଦଦୀପ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳା ମୂଳକ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ବହୁ କବି ଅନେକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ପାଠକ ପକ୍ଷରେ ରସର ଚମତ୍କାରିତା ଯେପରି ଭାବ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଙ୍ଗୀର ନିପୁଣତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଗରିମାମୟ ଓ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଲୀଳାବିଳାସର ପରିକଳ୍ପନା ତତୋଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଯାହା ପାଠକକୁ ବା କାବ୍ୟମଦୀ ପାଠକକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଲାଗି ପାଠ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଏହି ଉକ୍ତିଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବୀରସ୍ୟ ତତ୍ସୈବ ଚାର୍ଥ ଗୌରବମ୍ କଲ୍ଲଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟମ୍ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ତ୍ରୟୋ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉଭୟେ ଉପମା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ସଂଯୋଜନା, ମହାକବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଉପମା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଓ ଲଳିତ ପଦାବଳୀର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯଦି ଉପମା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ
ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ପାଇଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ତେବେ ୟାଙ୍କଠାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କଠାରେ ଉପମା, ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଏ ତିନିର ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ହେଇପାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ପଙ୍କ୍ତିରୁ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ସେହି ପଙ୍କ୍ତିରୁ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନୈସର୍ଗିକ କବିତ୍ୱର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ତାହା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସମ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବାଘ ଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବଲେହୁଁ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ସେ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ହୋଇଥିଲେ ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧକ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ରଚନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀ କ୍ରମରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଥିରେ ଦୈବୀ କୃପାରୁ ନାୟକ ନାୟିକା ମିଳିତ ହେବାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ରସବତୀ କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ସୁଧାକରର ବାର୍ତ୍ତାବହକ ସାଜିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୂତ ହଂସ। ଏସବୁର ଭାଷା ସରଳ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ। ସୁଲକ୍ଷଣା କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କବି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରୀ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଧାର୍ମିକ ଦିଗ, କବିତ୍ୱ ଦିଗ, ଆଳଙ୍କାରିକତା, ରସ, ମିଳନ, ଶୃଙ୍ଗାର, ବିରହ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ତେବେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ମୁଖ୍ୟ ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ଉଜ୍ଜଳ ମଧୁର ରସ। ନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଶୋର, ନାୟିକା ଶ୍ରୀରାଧା ବି କିଶୋରୀ। ଉଭୟଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ। ଏହାର ପ୍ରୀତି ହେଉଛି ପରକୀୟା। ପୂର୍ବରାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାରାଶ୍ରିତ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ। ସମଗ୍ର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କବି ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦରେ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ 44 ଅଳଙ୍କାର କଥା କହୁଥିଲେ, ତେବେ ଉପମା, ଉପମେୟ, ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ରୂପକ, ଶ୍ଳେଷ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ, ବନା, ଅବନା, ଅନ୍ତର୍ଲିପି, ବହିର୍ଲିପି ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଜନା କରି କାବ୍ୟଟିକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ମାନେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କବି ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଆସୀନ କରାଇ କିଶୋରୀ ବା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ସଖୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସଧିସା ନନ ହେ ମାଗୁଛି ପଦ ଧରି, ଓ କରିବି ଆଲୋ ଦାସୀ ଡାକିଲେ କିଶୋରୀ। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେପରି ନିଜ ଅସାମାନ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଦିବ୍ୟ ବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ପଦ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କବିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ବେଶଭୂଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆଣୀର ବେଶଭୂଷା ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ରାଜିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସାସିତ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଭିନବ ରସ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା। କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟର ରସ ନିର୍ଯାସ ଝରି ପଡ଼ିଛି ନିର୍ମଳ ଧାରାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଭଳି। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରି
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏକାକାର କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୀଜର ଦୁଇ ଫାଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୌରାଣିକତାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି ପୁରାଣର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁବେର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ କାବ୍ୟିକ ବିଷୟବୋଧ ଓ ଉପମା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ନାନା ସ୍ଥଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଜିତ କରି କାବ୍ୟଟିର ମହିମାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ କହିପାରିବା ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନୀୟ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ନିଧାନ ରାଧା ହରିଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଅନୁରାଗ ଅଭିମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ସୁମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାବ୍ୟଟିର କଳେବର ପରିପୁଷ୍ଟ ମାନସିକତାରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଆତ୍ମନିମଜ୍ଜନ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିରେ ରସଚ୍ଛଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାର ସମନ୍ୱୟରେ କାବ୍ୟର କଳେବର ହୋଇଛି ସୌଷ୍ଠବାନ୍ୱିତ ଓ କାବ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଛି ରସ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ରସାପ୍ଲୁତ। ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ବା କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଆଦର୍ଶ ବା ଅନୁଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅନ୍ୟ କିଛି କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ ରଚନା ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍ତେ। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଏ 300 ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ବିସ୍ତୃତ ଓ ବିଶାଳ ଏବଂ ୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଓଭରଲୁକ୍ ବିହଙ୍ଗାଲ ବଲକନ ଭଳିଆ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ।